सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज एक वड्डी खबर दे नाल करन जा रहे हां। वड्डी खबर इस समय पंजाब दे विच ट्रेनां नूं लैके जिहड़ा सियासी भुचाल तुसीं कह सकदे हो मचिया होया है ते सब दे विचाले वड्डी खबर यह है कि पंजाब दे विच फिलहाल ट्रेनां नहीं चलणगियां। बेसिटा मीटिंग रही है कांग्रेस के एमपी और रेल मंत्री के विचाले जो मीटिंग सी उस दे विच कोई भी सिट्टा नहीं निकलिया। मतलब साफ है पंजाब दे विच फिलहाल ट्रेनां रेलां नहीं चलणगियां। फिलहाल कोले की सप्लाई के उत्ते ब्रेक बरकरार रहेगा। फिलहाल यूरिए की सप्लाई के उत्ते ब्रेक बरकरार रहेगा। फिलहाल डीएपी की सप्लाई बहाल नहीं होगी। फिलहाल झोने की जिहड़ी लिफ्टिंग हुंदी है उस दे उत्ते भी असर रहेगा क्योंकि ट्रेनों के जरिए दूजे सूबे जाता है जो मौजूदा समय साडे गोदामां दे विच पंजाब के गोदामां च हुंदा है तो उस तो बाद नवी फसल उन्हां गोदामां दे विच पहुंच जाती है। पर पंजाब च फिलहाल नहीं चलणगियां रेलां। बेसिटा मीटिंग तो बाद कांग्रेस एमपी रवनीत बिट्टू दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहा अपनी जिद पुगा रही है केंद्र की सरकार। रेल मंत्री खेती कानून लागू करने की जिद उत्ते अड़े रहे। इस मीटिंग दे विच की होया ये बयानां दे जरिए समझो। सीएम ने रेल सुरक्षा की लिखती गारंटी दी सी फिर भी साडी गल मनण नूं तैयार नहीं ने रेल मंत्री। रेल मंत्री कह रहे जदों तक साडे कानूनां नूं नहीं मानदे उस वेले तक पंजाब च ट्रेनां नहीं चलणगियां। ते नाल ही रवनीत बिट्टू ने भी कहा कि असीं रेल मंत्री नूं हुण नहीं मिलांगे। ते मीटिंग बेसिटा रही है। कुछ एमपी तो वॉकआउट करके बाहर आ गए। मीटिंग नूं अध विचाले छड्ड के बाहर आ गए। पंजाब दे लई इस समय दी वड्डी खबर पंजाब दे विच ट्रेनां फिलहाल नहीं चलणगियां। माल गड्डियां फिलहाल नहीं चलणगियां जिसका असीं जिक्र कर रहे हैं कि सप्लाई असर हेठ है। आने वाले दिनों के पावर कट बच सकते हैं तो वह स्थिति अगे भी बरकरार रह सकती है या कहिए कि होर भी गंभीर हो सकती है क्योंकि जेकर माल गड्डियां नहीं चल रही तो फिर जो बहाली का जिक्र हो रहा कि कोले की सप्लाई बहाल हो जाएगी वह फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। मीटिंग तो बाद रवनीत बिट्टू ने की कुछ किया। साडे सहयोगी पंकज कपाही ने गलबात की है रवनीत बिट्टू दे नाल जा रही है। मुख्यमंत्री नूं जानकारी दी जा रही है और क्यों गुस्से च रहे, क्यों नाराजगी जी व्यक्त की गई रवनीत सिंह बिट्टू वालों। कुछ दो मैंबर पार्लीमेंट अंदर मौजूद थे वह भी जानने की कोशिश करांगे। जदों ही मुख्यमंत्री नाल फोन पर गलबात खत्म होएगी तो वो सारी जानकारी इन्हां तो पुछांगे कि क्यों सारे मैंबर पार्लीमेंट इकट्ठे बाहर नहीं आए और अंदर की कुछ है। बिट्टू साहब मुख्यमंत्री ने तुसीं सारी जानकारी दे दी, अंदर की होया, क्यों तुहानूं गुस्से दे विच रेल मंत्री नाल मीटिंग तो उठ के आना पिया, क्यों तुहानूं वॉकआउट जिहड़ा मीटिंग च करना पिया? देखो असी तो बहुत एक एज ए कुलीग बड़े आसमंद सीगे भी मंत्री एक नाले वो भी पीयूष गोयल वर्गे सीनियर मंत्री ने जिहड़े वो साडे नाल 8 मैंबर पार्लीमेंट गए हैं तो कल्ले कल्ले गल पहला घंटा आए नहीं। पहला बीजेपी वाले नकली सरदार जिहड़ा पुरी साहब ने जां होर ने इन्हां नाल सारिआं नाल चुग साहब होने ना पहला पाठ पढ़ाए गए। टाइम सानू दिता घंटा उन्हां नाल आया गया पहला असीं बिठा के सानू रखिया। उस विच तुहाडे राज्य सभा मैंबर दो भी सीगे, कांग्रेस दे भी दो राज्य सभा मैंबर सी वो भी वो अलग में वो नहीं उन्हां नाल नहीं सी वो तो अलग अपना एक मैमोरेंडम दे के गए ने ते वो पंजाब दे लई दे के गए। उन्होंने किसी ने कोई उल्ट गल थोड़ी करके गए। पर तुहानूं गुस्सा क्यों आया, तुहानूं वॉकआउट क्यों करना पिया? क्योंकि देखण च आया नहीं कि कदी मैंबर पार्लीमेंट इस तरीके नाल वॉकआउट रेल मंत्री नाल कर देण। देखो जो मतलब ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 15-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੂਗੀ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਾਲੇ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਗਏ
ਕਿਸਾਨ ਫਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਜੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਚ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਲਈ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਡਾਨੀ ਅਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ऐसा है कि रवनीत बिट्टू जी कड़ी पॉलिटिक्स कर रहे, मैं नहीं पता। मैं मीटिंग च हैगा सा, मीटिंग के अंदर उन्होंने एक गल कही कि असी रेल गड्डियां चलाने नूं तैयार हाँ जी, असी रेल सर्विस चालू करना चाहते हैं। और ईवन रेलवे ने ऑफिशियल बयान भी जारी किया कि असी रेल पटरियां चालू करना चाहते हैं, जबकि एक झूठ बोलिया जा रहा है कि भाई 31 रेलवे स्टेशनों के उत्ते लोग बैठे, एक कह रहे उत्ते कोई नहीं बैठा। 31 रेलवे स्टेशनों ते अंदोलनकारी बैठे है और पिक एंड चूज दे नाल सरकारां नहीं चलदियां, पिक एंड चूज दे नाल असी काम नहीं कर सकते। अगर पंजाब के अंदर आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि पंजाब के किसान नूं और पंजाब के जवान दोनों नूं रेल की जरूरत है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लीडर ऐसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं उन्होंने पूछना चाहना, आप क्यों नहीं ये गल कहते कि असीं रेल की गारंटी लैने आ कि तुसीं पैसेंजर और रेल सर्विसेज चालू करो, तुसीं एक पासे गारंटी लैण नूं तैयार ही नहीं है। और सब गारंटी किस चीज की चाहिए ਹੁਣ गारंटी माल ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ, ਯਾਤਰੂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਲੂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬਿਠਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉਠਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਰਭਾਗਯ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣੇ, यूरिया चाहिए ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੈ,
ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਲ ਹੀ ਪੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝੇਗਾ ਸਰ ਇਹ ਮਸਲਾ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ? ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਦੱਸਣ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਇਹੋ ਲੋਕ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਥੋੜੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, HPCL ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇंगे तो जॉब्स कौन देगा? पंजाब के अंदर अगे रोजगारी की दर पूरे देश में ज्यादा पंजाब च है ते कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के यूथ ਨੂੰ बेरोजगारी ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2 ਫੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਜੁਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾੜੋ ਪੀੜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗਾਰੰਟੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚਲਾਓ, ਕੱਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲ ਤੇ ਮਾਲ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਇਸ ਟੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੰਡਿਆਲੇ, ਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਨਸਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਆਓ ਮਲੋਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਹਟਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਈਏ ਨਾ ਚਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਲਝ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਵਫਦ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ 2 4 10 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਉਸ 'ਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Amazon ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੰਪਰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ Amazon ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਹੌਟ ਡੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Amazon Great Indian Festival Finale Days शुरू हो रहे हैं आज से। आखिरी मौका ग्रेट डील्स पाने के लिए लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पर। ये हैं आज के टॉप डील्स। Samsung Galaxy M51 सिर्फ 22,499 रुपए में। Dell Vostro 14 इंच HFD AG डिस्प्ले लैपटॉप सिर्फ 35,390 रुपए में। OnePlus Y सीरीज 43 इंच का फुल HD एंड्रॉइड टीवी सिर्फ 23,999 रुपए में। Redmi Note 9 Pro सिर्फ 12,999 रुपए में। चॉकलेट, मिठाई और गिफ्ट हैम्पर्स पर 40% तक की छूट। टॉप घर और किचन के ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। Amazon Great Indian Festival 13 नवंबर तक। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਵਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ITO ਨਿੰਬਲ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। वेस्टेजेस, लीकेजेस, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड। पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। Water quality in a single complete one unit in both an app and web dashboards. For sustainability to become पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। But when we save 50%, यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1,000 रुपए महीना बचेगा।